It is with immense pride that we call upon our very beloved chief guest, Reverend Dr. Jason Paul Mullerikal CMI, to share his thoughts with us, to ignite and inspire us. Father, please. The respected manager, Reverend Father Paul Nedinchalil, Director, Reverend Father Anthony Madavanakat, Administrator Father Tosi, Principal Mrs. Preeti George, Jeevas Kindergarten Headmistress Ms. Julie, PTA President Ajit Kumar, School Captain Matthews, School Vice Captain Akshay, my dear parents, dear staff members, my beloved students. It's a great pleasure to be here at Jeevas School. It is for the first time that I'm coming to an ICSE school for an annual function. And I'm so delighted. Paulachan is my old friend, and Father Anthony, who is the director, we are classmates or batchmates. We started our journey in CMI congregation together, and Tosi is my young friend. And all the teachers, I acknowledge them. But it's for the first time I had a chance to be with a school that follows ICSE. And I know the story of this school. When I joined the seminary as a shemmaster, I used to come to this church quite often, to St. Anthony's Church Monastery. But that time, we didn't have a school. Then we got ordained, and Father Anthony, he came here. And then I think he had a vision, and so many others joined. We need to have a school. I would like to acknowledge our late Father Matthias Mundada, who started the Jeevas Kendram. So finally, there was a decision that we need to have a school in Aluva. Then came the question, what kind of school that is? To our surprise, the surprise of all the congregation, especially the province, they decided that we are going to start an ICSE school. And when I come here today, I can see that that decision was a perfect one. The students and the entire school community that we gathered here, and the quality that they have shown till now in this program, this annual event, I have to say that our decision was perfect. And also, I'm coming from my college, RSET, Rajagiri School of Engineering and Technology. Some of your children, they are in the college as well. And when I look at them, I can see a clear distinction. There is a difference. Because maybe they're coming from a different syllabus, and also I'm sure that the CMI legacy, they clearly shows a difference and distinction, and they are very good, not only in the academics, but also in all activities, and especially in their behavior. So I have to congratulate the management, the director, all others, the principal, all others, for having such a wonderful achievement over these years. Congratulations to all of you. And
when I looked at the kids, the students, when I just entered, I was just commenting, are they some kind of TV anchors or models? Because the students, they looked so fresh, young, energetic, and also beautiful and handsome. And their way of presentation, wonderful. And the report they presented, I think you would all agree that was a perfect one. Not only what they have written in their annals, but also the way they presented the text, the video, the presentation, everything synchronized perfectly well. And we could see a real professionalism in that. Since I coming from a professional college, I would like to admire always professionalism. So I'm so heartened to see that Jiva School has raised up to this level and has become a beacon of hope in this city of Alava. And when we reflect on the season, we know that, this is a Christmas season. As we look around, we can see that a lot of Christmas stars. And when we look at the eyes of our students, we can see the glitter, the happiness and joy of Christmas. So I thought that I will sing a song, a Christmas song. I'm not a very good singer. I will try. This song actually reflects a lot of things, especially to me. Mary, did you know that your baby born will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? The child that you deliver will soon deliver you. ഇത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് ഗാനമാണ്. ഇത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ക്ലാപ്പ്. തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഉണ്ണീശോയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മാതാവ് പാടുന്നതായിട്ട് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന വരികളാണ്. ഈ ശിശു ആരായിത്തീരും, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ബൈബിളിലുണ്ട്. ക്രിസ്മസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് യോഹന്നാൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ മുമ്പേ വരുന്ന പ്രവാചകനാണ് അറിയിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ യോഹന്നാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ശിശു ആരായിത്തീരും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ജനനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരുന്ന ഒത്തിരി വലിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഗാനത്തിൽ കവി ചോദിക്കുന്നത്, മേരി ഡിഡ് യു നോ, നിനക്കറിയാമായിരുന്നു നിൻ്റെ ഈ കുട്ടി, നിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി നിൻ്റെ തന്നെ രക്ഷകനാണെന്നുള്ളത്. നിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ കുട്ടി വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുമെന്നും അനേകായിരങ്ങൾക്ക് അപ്പം വിളമ്പിക്കൊടുക്കുമെന്നൊക്കെ നിനക്കറിയാമായിരുന്നു. നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നവനാണ് ഈ കുട്ടിയെന്നറിയാമോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മാതാപിതാക്കളും ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു സെലിബ്രേഷനാണ്. സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് അവർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ. അവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന, അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ ശിശു ആരായിത്തീരും? ഇവര് ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെയായി തീരും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വല്ല ചിന്തകളുണ്ടോ? ഞാനിവിടെ റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ 1-2 പേരൊക്കെ ചെസ് മാസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ലോകത്തിലെ ചെസ് ഭൂപടത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗുഗേഷ് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചെസ് ചാമ്പ്യനായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ്. പ്രജ്ഞാനന്ദയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം. ഈ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികൾ എന്തായിത്തീരും? നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയ സ്വപ്നം, പ്രതീക്ഷ.
നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരായിത്തീരും, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആരായിത്തീരും എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ദൈവത്തിന് വലിയ പദ്ധതികളുണ്ട്. അതുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദൗത്യം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിലായിരിക്കുമ്പോഴേക്കും, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതുമാത്രമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മനോഹരമായ പദ്ധതിയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആ വലിയ ഒരു വരം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെയും നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും ഒരുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതിന് നമുക്കറിയാം ചെറിയ ഒരു ഗുരുത്വം വേണം. ഒരു പക്ഷേ മാതാപിതാക്കളെല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികളേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞാൻ കേട്ടു, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം പാരൻറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ പാരൻറ്റിംഗ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ പാരൻറ്റിംഗ്? മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ പോലെ കുട്ടികളുടെ ചുറ്റും പാരൻസ് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുകയാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരെങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നടന്ന് അവസാനം കുട്ടികൾ പറക്കമിട്ടാതായി തീരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം. അവരെ വളരുവാൻ അനുവദിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പാരൻസിൻ്റെ അകാരണമായിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകൾ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ക്രിസലിസ് എന്നാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പേരാണ്. കാരണം ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ആ പ്യൂപ്പയിലിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ക്രിസലിസ്. ആ പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം അത് മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള ചിത്രശലഭങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത്. പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സമയമുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ടൈം. ആ ടൈം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം. അതെങ്ങാനും കൊടുക്കാതെ ഇപ്പം തന്നെ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച പ്യൂപ്പങ്ങ് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു പുഴുവായിരിക്കും. ഈ പുഴുവിന് ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ പോലെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് അതിൻ്റെ കാല യവനിയിലേക്ക് മറഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി ഇത് തന്നെയാണ്. ദീർഘങ്ങളായിട്ടുള്ള 10-12 വർഷങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും വളരെ പതുക്കെ ആ മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയവും സാവകാശവും അതിന് പറ്റിയ ഒരു സ്പേസും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ പാരൻറ്റുകളെ പോലെ പറന്നു നടക്കാതെ ബ്രോയിലർ കുട്ടികളായിട്ട് ഇവർ മാറാതെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം നേരിടാൻ കരുത്തുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് മാറുവാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളവരെ ഒരുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. അതിന് സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ട വിശദമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്തെല്ലാം പരിപാടികളാണ്. യോഗ മുതൽ ചെസ്സ് മുതൽ സ്പോർട്സ്, ആർട്സ്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതിലേക്കെല്ലാം ഒഴുകി ഇറങ്ങുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം. അവർ അവരുടെ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തട്ടെ, അവരുടെ കഴിവുകൾ അവർ തിരിച്ചറിയട്ടെ, അവരുടെ അഭിരുചികൾ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒരു ക്രിസലിസിൽ, ഒരു പിപ്പയിൽ എങ്ങനെയാണോ അവർ ഭാഗമായി വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ വളരെ ശാന്തമായി മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് ചിത്രശലഭങ്ങളെ പോലെ പറന്ന് അനന്തവിഹായസിലേക്ക്, പൂന്തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ നമ്മളവരെ അനുവദിക്കണം. അതിനുള്ള ഒരു ഹൃദയവിശാലത എനിക്കറിയാം. ഇവിടെ പാരൻസിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കാണിക്കണം. ആ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളരുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അനുവദിക്കണം. അതിന് പരിശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികളെ, ടീച്ചേഴ്സിനെ അതിന് നമ്മൾ അനുവദിക്കണം. പലപ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ്. ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം കുട്ടി ഏതാണ്, പാരൻ്റ് ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം കുട്ടിയേക്കാൾ കഷ്ടമാണ് പാരൻ്റ്. കുട്ടിക്ക് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷെ പാരൻസിന് അത്രയും പോലും കാണുന്നില്ല. അപ്പം ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ മാറണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ
ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മളെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വളരുവാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുവദിക്കണം. അങ്ങനെ മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള പൂമ്പാറ്റകളായി, ചിത്രശലഭങ്ങളായി അവർ പുറത്തു വരട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷം ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ കുറേയും കൂടി ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ചലഞ്ചസ് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിൻ്റെ ചലഞ്ചസ് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഈ ജീവസിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജീവനോടെ അതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവസുറ്റ അനുഗ്രഹം അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.